morning, students. In this lecture, we are going to start with the sources of working capital. That is on page number 23. So, sources of working capital may be classified into two categories. The first part is the external source and the second part is the internal source. So the sources, it is divided into two parts. The first is external and the second is internal. So first we are going to start with the external part. External source of working capital are listed here. First is commercial bank, second is public deposit, third is cooperative banks, fourth trading, fifth is lender, sixth, seventh is factor, eighth is advance from customer, and the last is commercial. So all these 9 points, the sources from where we can get the working capital. So we are going to see first that 9 points. So the first part is the commercial bank, or we can say the bank credit. So read. Commercial bank. The major part of working capital is provided by the commercial bank to their customers. Commercial banks play an important role in providing working capital to its customers. Commercial banks provide the credit in many forms. Commercial banks are an important source of working capital in India. The rate of interest charged by the commercial bank is determined by the Reserve Bank of India from time to time. Here, it is to be noted that the terms of lending of the banks are very strict. Following 6 C's are considered by the bank before sanctioning credit. First, capital, capacity, character, collateral, condition, and coverage. Bank provide working capital in the form of cash, overdraft, discount, bills of exchange, etc. Banks take into account the several factors of the borrowing concern before fixing credit limit. Advantage of bank credit. Advantage of bank credit are stated as under. Commercial banks usually provide short-term working capital. Most of the small and medium-scale units rely on the banks for their working capital. The banks satisfy the need of working capital of units to various things. Commercial banks usually provide credit for short-term only. For majority business units today rely on banks for working capital because it is the best source of short-term working capital. Overdraft facility is a great importance to business units. If the reputation of the business concern is good, overdraft is granted without any security. Banks provide other very important services to the business according to the nature and size of the business. Limitation. Units with a low reputation or a financially weak unit find it very difficult to obtain credit from the banks. The rate of interest charged by the bank is very high. Listen. Now the first part is the commercial bank. The another name of the commercial bank is bank credit. અહીંયા એટલું આપણે શું સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે બેંક તમને હેલ્પ કરે છે શેના માટે ફંડ માટે જ્યારે તમને રિક્વાયરમેન્ટ છે રૂપીઝની તમારા બિઝનેસમાં ફ્લો જે મનીનો છે ઇનફ્લો ને આઉટફ્લો પ્રોપર ન થાય ત્યારે કમર્શિયલ બેંક તમને હેલ્પ કરશે બાય પ્રોવાઇડિંગ ધ ફાઇનાન્સ ટુ યુ ઇવન એમાં એ લોકો ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ કરશે કોઈ ફ્રીમાં તો રૂપિયા વાપરવાના નથી માર્કેટમાંથી આપણે ક્યાંયથી પૈસા લઈએ છીએ તો આપણે એના ઉપર રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવું પડે તો આપણે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવું પડશે તો એના માટે કમર્શિયલ બેંક જે છે ડાયરેક્ટલી એમને તમને ક્રેડિટ ના દેવી એના માટે તમારું ઓવરઓલ આખી શું કહેવાય સિસ્ટમ ચેક કરે કે કેવી રીતના તમારું બિઝનેસ કરો છો કેવી રીતના તમારી કેપેસિટી છે કેવી રીતના તમારું લિંકિંગ છે બધા સાથે શું તમારી કેપેસિટી છે તો આ બધી વસ્તુ ઓવરઓલ તમે ઇન ફ્યુચર આ મની રિપેમેન્ટ કરી શકશો તો આ બધી સિચ્યુએશનને બેંક જે છે એ પહેલા ચેક કરે અને એના ઉપર તમારા ડોક્યુમેન્ટેશન ઉપર તમને બેંક પછી હેલ્પ કરે છે નહીતર તો કાલ સવારે કોઈ પણ જશે કે બેંક મને લોન આપો તો એ બેંક ના દે કોઈ ઓવરઓલ તમારી ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન ઓફ ધ બિઝનેસ બધી વસ્તુ ચેક થાય એના ઉપર બેંક તમને સેન્કશન કરે લોન પાસ કરે કે આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એલિજિબલ થાય છે
અને આપણે રૂપિયા દઈશું તો ફ્યુચરમાં રીપેમેન્ટ કરી શકશે તો આ બધી સિચ્યુએશનને પહેલા એ લોકો ચેક કરે. ઇવન એ લોકો અહીંયા સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે તમે અલગ અલગ ફોર્મથી મળે. તમે એ લોકો કેશથી ક્રેડિટ પ્રોવાઈડ કરે છે, કે પછી ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટીથી ડિસ્કાઉન્ટિંગ ઓફ બિલ્સ થઈ શકે છે, બિલ્સ ઓફ એક્સચેન્જ થઈ શકે છે. તો અલગ અલગ વેઝથી તમને કમર્શિયલ બેંક હેલ્પ કરે છે. અહીંયા એડવાન્ટેજીસ કીધા છે ને લિમિટેશન્સ પણ કીધા. એડવાન્ટેજીસમાં સ્પેસિફાઈ કર્યું કે જ્યારે તમે બેંક પાસે જાઓ છો અને તમારી બિઝનેસની ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન સારી છે તો તમને ઇઝીલી વર્કિંગ કેપિટલમાં એ લોકો હેલ્પ કરે છે. બટ તમારી ઓવરઓલ આપણે કહીએ છીએ કે શોર્ટ ટાઈમ માટે સપોઝ ફોર ધ 6 મંથ ટુ 7 મંથ મારે ઓવરઓલ 5-6 લાખની જરૂર છે અને મારા ડોક્યુમેન્ટેશન પ્રોપર છે, મારી એવી કેપેસિટી છે, મારી પાસે એટલો સ્ટોક છે, હાથમાં રૂપિયા નથી, તો આ બધી વસ્તુ ચેક કરજો તો બેંક વાંધો નહીં, આની પાસે આટલો સ્ટોક છે, 20-25 લાખનો માલ છે તો આપણે લઈ શકીએ છીએ, વાંધો નથી, કાલ સવારે પેમેન્ટ બી ના કરે તો આપણે સ્ટોક લઈ આવશું. તો આ બધી સિચ્યુએશન બેંક પહેલા એનાલિસ કરે, એની બધી વસ્તુ પ્રોપર લાગે તો તમને એ લોકો લોન પ્રોવાઈડ કરશે. અને એમાં જેટલી તમારી ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન સારી હોય એટલું બેંક તમારી પાસેથી ઓછું રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પણ લે. એક સિબિલ સ્કોર કરીને છે ને બેંક ઓવરઓલના કેલ્ક્યુલેટ કરે. અત્યારે સપોઝ મારે લોન જોતી હોય તો બેંક ઓવરઓલ મારો એક સ્કોર ફાઇન્ડ આઉટ કરે કે આને માર્કેટમાં પહેલાં લોન લીધી છે અને પહેલાં મેં લોન લીધી હોય ને કે મેં પેન નંબર, આધાર નંબર સો બધું બેંક પાસે હોય તો એમાંથી લોકો ચેક કરે ટાઈમ ટુ ટાઈમ રિપેમેન્ટ ઓફ લોન કરે છે. અગર ટાઈમ ટુ ટાઈમ હું મારા ઓવરડ્યુ થઈ ગયા હોય, 2 હપ્તા નથી ભર્યા, 3 હપ્તા નથી ભર્યા, તો ઓવરઓલ મારો સિબિલ સ્કોર ખરાબ નહીં થાય. તો કોઈ બીજી બેંકમાં લોન લેવા કે જાવ તો બેંકને તારી ઓલી લોન ચાલી છે તો ટાઈમ ટુ ટાઈમ નથી પે કરતો તો બેંક મને ઇઝીલી લોન પ્રોવાઈડ કરે નહીં. એ લિમિટેશન્સમાં હું કહું કે મારી ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન ખરાબ હોય કે હું પ્રોપર પેમેન્ટ ના કરતો તો મારી પાસેથી રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પણ વધારે લેશે. સો આ અહીંયા આપણે એ લોકોએ સ્પેસિફાઈ કર્યું છે રિગાર્ડિંગ ધ કમર્શિયલ બેંક. નાઉ ધ સેકન્ડ પાર્ટ ઇઝ ધ પબ્લિક ડિપોઝિટ. કન્ટિન્યુ. Company may satisfy the need of working capital by accepting the public deposit from the public. Earlier, public deposits were accepted by the owners of the cotton mills in the Ahmedabad and Bombay. Then were followed by the jute industry, sugar industry, and then the cement industry. Public deposits are becoming more popular as a source of short-term working capital because commercial banks put very strict conditions for granting credits. The Reserve Bank of India has laid down some regulations in the 1975 and 1978 for its systematic development and for the security of the investor. The rate of interest over on public deposits is lesser than that to be paid on the advances by the bank. Advantages of the public deposit. Following are the advantages of the public deposit to the firm or a company. Easy procedure. Company can easily obtain public deposit without any complex procedure. Short-term needs. Company can satisfy its needs for the short-term working capital by this method. Lower rate of interest. Commercial bank charges as much as 15 to 18% interest on advances, while the maximum interest that the company can pay on public deposit is 12 to 15%. Thus, the amount saved as interest may be utilized for the other business activities. Low cost. Cost of issue of public deposit is low. Issue of public deposit save time as well as money. No security required. In order to accept deposits from the public, the company need not to create any charges on its asset or offer any special security. Easy to refund. All the deposits accepted from the public do not have to be refunded at the same time, so the burden of the repayment is lesser. Trading on equity. The company can enjoy the advantage of trading on equity by accepting the public deposit. If the rate of interest is lesser than average rate of the earning on asset is higher. Medium term requirement. If the company makes proper and careful calculation, it can even make use of public deposit for the medium capital requirement. હવે અહીંયા શું સ્પેસિફાઈ કર્યું છે આપણે પબ્લિક ડિપોઝિટ. અહીંયા આપણે કમર્શિયલ બેંક બિઝનેસમાં હેલ્પ કરીએ છીએ, અહીંયા આપણે પબ્લિક હેલ્પ કરીએ છીએ. એટલે ડાયરેક્ટલી જે કંપની છે, ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, વર્કિંગ કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ છે તે પબ્લિક પાસે જશે, પબ્લિક ડિપોઝિટ કરશે અને એનાથી એ યુઝ કરશે એ ફંડ એના બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે. તો શોર્ટ ટાઈમ માટે બહુ હેલ્પફુલ થઈ છે કમ્પેર ટુ બેંક. અહીંયા તમને રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓછો પે કરવો પડે છે. શું એ તમને અહીંયા એડવાન્ટેજ અને પ્રોપરલી જે છે ગાઈડલાઇન્સ બાય ધ આરબીઆઈ કે એ સર્ટનના રેસ્ટ્રિક્શન્સ, રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન પ્રમાણે ટાઈમ ટુ ટાઈમ એના જે ચેન્જીસ આવે એ પ્રમાણે આરબીઆઈ એલાઉ પણ કર્યું છે. શું
કામ લોકો બેંક પાસે ન થતા કેમ કે અહીંયા સ્ટ્રિક્ટ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ ફોલો થાય છે આ ડોક્યુમેન્ટેશન જો અહીંયા દો આ ચાર્જ ઓન એસેટ કરો આ મોર્ગેજ કરો પણ અહીંયા આ બધી વસ્તુ થતી નથી એટલે ઇઝીલી કંપનીને ઓર્ગેનાઇઝેશનને પણ મળી શકે છે અને પબ્લિકને પણ ઇન રિટર્નમાં એ લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ મળશે હવે અહીંયા એમાં સર્ટન એડવાન્ટેજીસ લીધા છે તો ફર્સ્ટ ઇઝ પ્રોસિજર છે બહુ કોમ્પ્લેક્સ નથી ઇઝી પ્રોસિજર છે નંબર 2 શોર્ટ ટર્મ રિક્વાયરમેન્ટ તમારે વર્કિંગ કેપિટલની હોય તેમાં તમને પબ્લિક ડિપોઝિટ હેલ્પફુલ થાય છે નંબર 3 લોઅર રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ બેંક જ્યાં છે ઓવરઓલ અહીંયા આપણે ઇન્ટરેસ્ટ 15 to 18% દેવું પડે કમ્પેર ટુ અહીંયા કેટલું દેવું પડે છે 12 to 15% તો એ આપણે એક એડવાન્ટેજ છે તો જે વધારે ઇન્ટરેસ્ટ આપણે ન પે કરતા એ આપણે બીજા બિઝનેસમાં ઇન્વોલ્વ કરી શકીએ છીએ યુઝ કરી શકીએ છીએ નેક્સ્ટ પાર્ટ છે લો કોસ્ટમાં મારે જ્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇશ્યુ કરવું છે એટલે પબ્લિક ડિપોઝિટ તેના માટે વધારે મને ખર્ચોને લાગતો નથી બેંકમાં આ ડોક્યુમેન્ટેશન કરો અહીંયા સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પે કરો આ વસ્તુ તમારે મોર્ગેજ કરાવવી પડશે તો લોયરના ચાર્જીસ પે કરો તો આ બધી કોમ્પ્લિકેશન વધી જશે અને ચાર્જ પણ વધારે લાગશે સો અહીંયા એ બધી વસ્તુ એટલી મગજમારી નથી નેક્સ્ટ નો સિક્યુરિટી રિક્વાયરમેન્ટ બેંકમાં મારે કાગળિયા કંઈક ગીરવી દેવા પડે સ્ટોકના કંઈક પ્રૂફ દેવા પડે ત્યારે એ બધું અહીંયા કાંઈ એવું આપણે કરવાની જરૂર નથી કેમ કે ડાયરેક્ટલી આપણે ડીલ કોની સાથે કરીએ છીએ પબ્લિક સાથે કરીએ છીએ ઇઝી ટુ રિફંડ એટલે રિફંડ બી હવે સપોઝ કંઈક લોન ઇઝી હોય તો હું ટાઈમ ટુ ટાઈમ ઇન્ટરેસ્ટ પે કરું છું નોટ ટોકિંગ અબાઉટ ધ પ્રિન્સિપલ આઈ એમ પેઇંગ ધ ઇન્ટરેસ્ટ સો એક સર્ટન ડ્યુરેશન પૂરો થશે એટલે મારે એક સાથે પ્રિન્સિપલ એમાઉન્ટ દેવું પડશે બરાબર પણ પબ્લિક ડિપોઝિટમાં જરૂર નથી કે આજે આ લોકોને સપોઝ કે આને આ તારીખે પબ્લિક ડિપોઝિટ કર્યું તો બીજી તારીખ તો સેમ ડે રિફંડ કરવાનું એવું જરૂરી નથી તેના માટે આપણે હેલ્પફુલ થઈ શકે છે ટ્રેડિંગ ઓન ઇક્વિટીઝ તો ઓવરઓલ પબ્લિક ડિપોઝિટ છે પછી એટલા જ તમે એને ઇક્વિટી સાથે પણ ટ્રેડ કરી શકો કે એટલા ટાઈમ પબ્લિક ડિપોઝિટ હવે તમારે કન્વર્ટ કરવું જી પણ XY છે તો એવી રીતના એ લોકો ટ્રેડ પણ કરી શકે છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇક્વિટી એટલે અહીંયા એ લોકો એવરેજ અર્નિંગ જે છે એ બેનિફિટ થઈ શકે છે ઓર્ગેનાઇઝેશનને અને નેક્સ્ટ કીધું છે કે મીડિયમ ટર્મ રિક્વાયરમેન્ટ હું સાવ શોર્ટ ટર્મ માટે બી વાત નથી કરતો અને હું લોંગ ટર્મ માટે પણ વાત નથી કરતો મીડિયમ ટર્મ રિક્વાયરમેન્ટ તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં છે વર્કિંગ કેપિટલ માટે કે રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એના માટે તમે યુઝ કરી શકો છો સો ટોટલ આપણે કેટલા એડવાન્ટેजेस જોયા 8 the first is second third is Lower rate of interest, fourth low cost, fifth no security required, next is easy to refund, next trading on equity, and then the last is medium term requirements. with same in આપણે specify કર્યા છે limitations of the public Limitations of the public deposit. They are as follows. Difficult for a new company. Generally, people are not willing to deposit their saving in the form of deposit with newly established companies. Thus, when a new company requires working capital, the most it cannot avail public deposit. Second, difficult for the weak company. People would like to invest only in the financial so strong or reputed company. As a result, financial weak companies do not get the necessary capital when strong ones get more and more capital as public deposit. In fact, the financially weak company require working capital, but it is difficult for this company to obtain required funds through public deposit. Third, fair weather friend. Public deposit is like a fair weather friend. It's good time when the company is going financially stronger. Everyone puts the deposit in the company, but when the company becomes financially weak, the people often withdraw their money quickly from the company. During the period of depression in 1929-1930, a similar case was noted with the cotton textile mill of Ahmedabad and Bombay. As a result, these mills were forced into a greater crisis. Sometimes, if a rumor spread among the investors that the company has become financially weak, the deposit holder may panic and withdraw their deposit simultaneously. Thus, sometimes even financially strong companies may be renewed or put into a financial crisis to baseless rumors. Thus, public deposits are like a fair weather friends. okay so the first limitation is difficult for the new companies જે newly established companies છે જેને હમણાં જેનું બિઝનેસ ઇનિશિએટ કર્યું છે સ્ટાર્ટઅપ કર્યું છે તો એની ઉપર કોઈ ઇઝીલી ટ્રસ્ટ ના એટલે એને ઇઝીલી પબ્લિક ડિપોઝિટ મળતું નથી સો ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ડિસએડવાન્ટેજ ઓર લિમિટેશન વી કેન સે સેકન્ડ ઇઝ ધ ડિફિકલ્ટ ફોર ધ વીક કંપનીઝ જેની ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન બિઝનેસની સારી સાઉન્ડ નથી થતી
એટલે ઓવરઓલ બિઝનેસ પ્રોપર પ્રોફિટ મેક નથી કરતું, કાં પ્રોફિટ મેક કરે તો બહુ ઓછું પ્રોફિટ મેક કરે છે, તો લોકો કહેશે ના આ કંપનીમાં આપણે ડિપોઝિટ નથી કરવું, આપણે ઇન્ટરેસ્ટ પ્રોપર નહીં મળે તો કંપની ડૂબી ગઈ તો આપણા પૈસા વયા ગયા તો એટલે આવી રીતના જ્યાં મને સારું લાગે છે ત્યાં હું ઇન્વેસ્ટ કરીશ, બટ જ્યાં વીકર કંપનીઝ છે જે ધીરે ધીરે આગળ આવે છે એમાં લોકો બિલીવ કરતા નથી. થર્ડ પાર્ટ ફેર વેધર ફ્રેન્ડ્સ. હવે જો તમે આપણે કહે ને કે ટ્રુ ફ્રેન્ડ્સ કોને કહેવાય, જે સારી સિચ્યુએશનમાં ખરાબ સિચ્યુએશનમાં કામ આવે, બટ ઘણા ફ્રેન્ડ્સ એવા પણ હોય જે ઓવરઓલ ખરાબ ટાઈમ આવ્યો ને તો એ પણ જોયા છે. તો એવી રીતના અહીંયા પણ આ જ વસ્તુ છે. અહીંયા શું કહેતા લોકો કે જ્યારે કંપનીની સારી પોઝિશન હશે બધા ડિપોઝિટ કરશે, મારે ડિપોઝિટ કરવા મને ઇન્ટરેસ્ટ આપો, કેમ કે કંપનીની કન્ડિશન સારી છે. પણ જ્યારે કંપની ફાઇનાન્શિયલી ક્રાઇસિસ ફેસ કરતી હશે, પ્રોબ્લેમ હશે, તો એ સિચ્યુએશનમાં ડિપ્રેશન મુવમેન્ટ હશે, કાંઈ પણ એવું હશે, તો એ સિચ્યુએશનમાં બધા વિથડ્રો કરશે પૈસા. એક તો કંપનીમાં ફંડની જરૂરત છે, એ ટાઈમમાં આ લોકોએ પૈસા પાછા માંગે છે. એ લોકો બિલીવ નથી કરતા કે રાખશો તો પાછી કંપની આગળ આવશે, રિકવરી થશે, પીક પોઈન્ટ ઉપર પૂછશે, બટ ના, બધાને એ ટાઈમે વિથડ્રો કરવા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ બધાનો આપણે હ્યુમન ટેન્ડન્સી એવી જ છે, થિંકિંગ એવી જ છે. અત્યારે કંઈ પણ બેંક ડૂબતી હોય તો આપણે આપણા વિથડ્રોઅલ પાછા કાઢવા જાય કે આપી દો અમારા પૈસા. તો એવી જ રીતના કંપની ડૂબતી હશે કે અમારે પબ્લિક ડિપોઝિટ બોલે અચ્છા અત્યારે ઓછા દિવસ પૈસા અમને પાછા આપી દો. તો એટલે એ લોકોએ પોઈન્ટ કીધો છે કે સર્ટન આ વસ્તુ એમ પણ થાય એકચ્યુઅલી કંપનીની ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન ખરાબ ના પણ હોય, પણ એવા રૂમર્સ ને બધું સ્પ્રેડ થઈ ગયું હોય તો એ સિચ્યુએશનમાં અરે આ કંપની ડૂબવા આવે છે તો એ બધા જશે, એટલે ઓલરેડી કંપનીમાં શોર્ટેજ ઓફ ફંડ થઈ જશે. કેમ કે કંપની એક્સપેક્ટ નથી કરતી કે આ ટાઈમે મારી પાસેથી લોકો વિથડ્રોલ કરવા આવશે, એની ક્યાંક ને ક્યાંક રૂલિંગમાં એડજસ્ટ કરી દીધા, અને અચાનક કોઈક આવી જાય આ રૂમર્સના લીધે કે આમાં કંપનીની ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન સારી નથી તો વિથડ્રોલ કરવા આવે, તો એ પણ એક ડિસએડવાન્ટેજ આપણે ડિફિકલ્ટ પાર્ટ થઈ શકીએ છીએ. ક્લિયર? ધ ફર્સ્ટ ઇઝ second is difficult for new company. and the third is no 4 5 6 read. Fourth, speculations. Capital can be easily obtained through public deposits. So it is the open thing that the director of the company obtain large sums as a public deposit and they invest the same amount in other companies in which they have vested interest. As a result, it increases speculation. Fifth, difficult to remove influential and reputed directors. Sometimes people are expected to put deposit in a company due to influential and a prestigious director. Therefore, if the company removes such director, the public may tend to withdraw their deposit. Thus, the company making use of public deposit cannot remove the influential director even if they are inefficient. 6. Hinders the growth of capital market. More and more people are attracted toward the public deposit. Naturally, there is a less investment in the shares and debentures. Further, when the company can obtain public deposit easily without any problem, company will rely more on the public deposit than on share and debenture. As a result, this situation hinders the growth of the capital market. Listen, હવે અહીંયા શું સ્પેસિફાઈ કર્યું છે નંબર 1 માં સ્પેક્યુલેશન, કે આ બધી વસ્તુ છે ને અનસર્ટન છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મને આવે છે ડિપોઝિટ, હું લેતો જાઉં છું અને મારી કંપની ઓવરઓલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બીજા પ્લાન્ટ કે મશીનરીઝ કે બીજા કંપનીઝમાં આપણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય છે, પણ અહીંયા લોસ થઈ ગયું તો અહીંયા તો મારે ઇન્ટરેસ્ટ દેવું પડશે. પબ્લિક ડિપોઝિટને મારે 12% દેવાનું, જેની પાસે 3 લાખ, અને અહીંયાથી મને 17% આવે છે. 17% વાળું બંધ થઈ ગયું તો મેં તો અહીંયા ઓલરેડી લઈ લીધું. તો આ સિચ્યુએશનમાં રોલિંગમાં મને ડિફિકલ્ટ, એટલે તમે સ્પેક્યુલેટ ના કરી શકો whether this will be the profitable or loss, it will be the uncertain for you all. Next part, difficult to remove the influential and the reputed directors. હવે બધા કંપનીમાં જે એની રેપ્યુટેશનની વાત કરું, એના ડાયરેક્ટર્સ છે, એનું ઓવરઓલ ગુડવિલ સારી છે, તો બધા કે આ કંપનીમાં તો આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે, સારા ગ્રોથ પોઈન્ટ ઉપર લઈ જશે તો આપણે આમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ. બટ એ ડાયરેક્ટર વયો ગયો તો ઓબ્વિયસલી લોકો કહે છે ના ના હવે આ કંપનીમાં કંઈ વધ્યું નથી, આપણે આમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું નથી. સેમ જેમ આપણે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડરની વાત કરી, અત્યારે વિરાટ કોહલીજી છે, કંઈ પણ બ્રાન્ડ લઈને આવ્યો વિરાટ કોહલી પણ આપણે યુઝ કરીએ. તો એવી રીતના અહીંયા પણ પ્રેસ્ટીજની વાત છે કે કોઈ સારો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હશે, પ્રેસ્ટીજ સારું હશે તો લોકો ઇન્વેસ્ટ કરશે, બટ એ નહીં હોય તો લોકો એનાથી એટ્રેક્ટ થશે નહીં. તો આ બધી વસ્તુ પણ એક લિમિટેશન્સમાં આપણે કહી શકીએ છીએ. હિન્ડર્સ ધ ગ્રોથ એન્ડ ધ કેપિટલ માર્કેટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, હવે મને ઇઝીલી માર્કેટમાંથી પબ્લિક ડિપોઝિટ મળે છે, બટ એટલે મેં મારા કંપનીમાં શેર ઇશ્યુ વધારે નથી કરતો, ડિબેન્ચર્સ નથી કરતો,
બોન્ડ્સ નથી કરતો. તો આ બધા કારણના લીધે ખાલી મેં પબ્લિક ડિપોઝિટ જ લઉં છું તો મારું ઓવરઓલ ગ્રોથ એક્સપાન્શન નથી થતું. શું કામ? કેમ કે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ શેર્સ લઈશ તો મારા માટે મારે પાછા રિટર્ન નથી દેવાના. એને પ્રોપર એક્સપાન્શન માટે કહ્યું કે મશીનરી નવી પરચેસ કરવા માટે કહ્યું, પ્લાન્ટ પરચેસ કરવા માટે કહ્યું, એનું યુટિલાઇઝ કરી શકી. પણ આ તો ખબર મારે મીડિયમ ટર્મમાં પાછા રિટર્ન્સ દેવાના છે. સો એટલે અહીંયા આપણે ડિફિકલ્ટ પાર્ટ, ઓબ્સ્ટેકલ પાર્ટ શું થાય છે કે મારો ગ્રોથ નથી થતો, એક્સપાન્શન નથી થતો. તો એના લીધે આ એક ડિસએડવાન્ટેજ મળે છે. બટ એના લીધે મારી પાસે સફિશિયન્ટ ફંડ હોય તો શું કામ ડિબેન્ચર્સ ઇશ્યુ કરું, શું કામ ઓવરઓલ શેર્સ ઇશ્યુ કરું. અગર સફિશિયન્ટ ફંડ ના હોય મેં કહ્યું અલગ વસ્તુ, પણ અહીંયા મારી પાસે પબ્લિક ડિપોઝિટ થી સફિશિયન્ટ એક ઓપન ક્યારેક આપણે નુકસાન થાય છે. નેક્સ્ટ 7. Financial crisis. The sum of public deposits could be used as a working capital, but sometimes the large long-term use of public deposit prove to be a destroyers for the company. This is because when the company obtained by the company as a public deposit are invested in long-term projects and suddenly depression there is, or if rumor is spread that the company is become financial weak, the investor will panic and demand their deposit back. The jeopardizes the entire capital structure of the company. Conclusion. Public deposits are becoming more popular as a source of short-term capital. The deposit holder get more return than what the bank offer on public deposit, and on other hand, the company gets financed at a lower rate of interest than from the bank. In order to encourage this scheme, at the same time, in order to ensure the security of investors, the Reserve Bank of India and central government has set up rules and regulations to be followed by the companies while issuing public deposits. Listen, now the last point is the financial crisis. ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસમાં શું સ્પેસિફાઈ કર્યું છે લોકોએ? જ્યારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે કંપનીમાં, એ કંપનીએ એનાથી કંઈ ફિક્સ્ડ એસેટ પરચેસ કરી લીધું. હવે ફિક્સ્ડ એસેટ કે પરચેસ કરી લીધું છે, સો એના માટે ઇઝીલી રિપેમેન્ટ એનું ના કરી શકે. જ્યારે જે પબ્લિક છે એ પાછા આવે, ઇન્વેસ્ટર આવે, અમને મારા પૈસા દો, તો આ સિચ્યુએશનમાં ત્યારે એને પૈસા પાછા દેવા બહુ ડિફિકલ્ટ થાય. બટ એ રૂપીઝ આપણે વર્કિંગ કેપિટલ કે કરંટ એસેટ્સ માં કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું તો ઇઝીલી આપણે કરી શકીએ. ખબર છે કરંટ છે વિધિન શોર્ટ ટાઈમ મારું કેશમાં કન્વર્ટ થઈ જશે, લિક્વિડેટ થશે. બટ ફિક્સ્ડ એસેટમાંથી કેમ થાય? તો આ સિચ્યુએશનમાં કંપની ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ એટલે ઓવરઓલ પૈસાની આપણે કહીએ ને ડિફિકલ્ટ પાર્ટ ફેસ કરે છે. જ્યારે ઓવરઓલ સિચ્યુએશન આપણે કહીએ કે ધીરે ધીરે રિસેશન થયું, ડિપ્રેશન મુવમેન્ટ થયું, તો એ ડિપ્રેશનથી પાછું રિકવરી આવવામાં પછી બહુ ટાઈમ લાગે. તો એના માટે આ એક ડિફિકલ્ટ પાર્ટ અહીંયા એ લોકોએ આપણે કીધો છે કે ઇવન આપણે કહીએ છીએ કે લોકો પ્રોપર વેમાં છે ને લોકોની વાતોમાં આવી જાય, પછી આપણે કહીએ ને વાતોને ખોટી વાતોને બિલીવ કરી લઈએ. તો આ બધા કારણના લીધે લોકો પાછા આવે છે અને કંપનીમાંથી પાછા રૂપીઝ લઈ જાય છે. તો એમાં કંપનીને ઓવરઓલ કહીએ છીએ કે ડિફિકલ્ટ પાર્ટ ફેસ કરવો પડે છે. તો અહીંયા કીધું છે કે આખું એનું જે એક સ્ટ્રક્ચર ફોર્મ થયું છે એ ઓવરઓલ એક સ્ટ્રક્ચર આખું એક ફેક થઈ જાય, એ હેલ્પફુલ ના થાય. કેમ કે જે એને થિંકિંગ કર્યું હતું, જે પ્લાન કર્યું હતું ફોર ધ ફ્યુચર પાર્ટ, ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી હેલ્પફુલ ફોર ધેમ. શું આ કન્ક્લુઝનમાં સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે પબ્લિક ડિપોઝિટ અત્યારના ટાઈમમાં પોપ્યુલર થઈ ગયું છે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ માટે. ઇવન તમને ડિપોઝિટર્સને સારું રિટર્ન્સ પણ મળે છે. ઇવન ફાઇનાન્સ તમને લોઅર રેટમાંથી માર્કેટમાં પણ ડિપોઝિટર્સને પણ ફાયદો છે કેમ કે એને શોર્ટ ડ્યુરેશન માટે સારું રિટર્ન્સ મળે છે અને કંપનીમાં પણ સારું છે કે શોર્ટ ડ્યુરેશન માટે ઓછા રેટમાં એ લોકોને રૂપીઝ મળે છે. So, but according to the rules and regulations specified by the RBI, that is the Reserve Bank of India, એ લોકોને એના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો કરવા પડે according to the Companies Act કેના માટે પબ્લિક ડિપોઝિટ માટે. સો અહીંયા એ લોકોએ એડવાન્ટેजेस એન્ડ ધ લિમિટેશન્સ એક્સપ્લેન કર્યા છે ફોર ધીસ ટુ પાર્ટ. ધ ફર્સ્ટ advantages માં first point is second is short term needs, third is lower rate of interest, fourth low cost, next is no security required, next is easy to refund, next trading on equity, next is medium term requirement. clear. Now the limitations. First limitation is Difficult for new companies, second, difficult for new companies, third is fair labor trends, fourth, speculation,
public deposit as compared to the bank credit. હવે કમ્પેરિઝનમાં એડવાન્ટેजेस દીધા છે રિગાર્ડિંગ ધ પબ્લિક ડિપોઝિટ. સો રીડ કન્ટિન્યુ. Public deposit has the following advantages over the finance obtained through banks. First, rate of interest to be paid on public deposit is lower than that to be paid on bank credit. Unlike bank advances, assets do not have to be mortgaged to obtain the public deposit. Third, it is expensive and time-consuming in obtaining bank loans than the obtaining through public deposit. Fourth, the procedure to obtain loans from the bank is very complex. Many documents have to be produced and many questions of the bank have to be answered. This problem does not arise in obtaining public deposit. If the bank provides credit on very strict terms, example, company has to send the periodic report of the use of funds to the bank, while such complexities do not arise in the public deposit. 6. Banks sometimes give loan only on the condition that the amount of loan will be refunded by the company on the demand by the bank. On the other side, the public deposit may be kept by the company for at least a year. Besides, the investor of the public deposit may even renew their deposit and thus provide medium-term capital to the company. Thus, the public deposit is more convenient, economic and advantageous than the bank credit. હવે અહીંયા શું સ્પેસિફાઈ કર્યું છે આપણે એડવાન્ટેजेसમાં કયું વધારે મોર હેલ્પફુલ છે. તો અહીંયા વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ 6 પોઈન્ટ એ છે કે પબ્લિક ડિપોઝિટ ઇઝ બેટર ધેન ધ બેંક ક્રેડિટ ઓર ધ કમર્શિયલ બેંક. કેવી રીતના? ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં સ્પેસિફાઈ કરી છે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝીલી ઓછા રેટમાં તમને મળે છે. સેકન્ડ પોઈન્ટમાં કીધું છે કે અનલાઇક ધ બેંક એડવાન્સીસ એસેટ્સ ડુ નોટ હેવ ટુ બી મોર્ગેજ. મારે ગીરવી રાખવા કે પડતા નથી પબ્લિક ડિપોઝિટમાં જેમ મારે બેંકમાં રાખવા પડે. થર્ડ પોઈન્ટમાં સ્પેસિફાઈ કીધું બેંક થોડું એક્સપેન્સિવ છે એટલે આપણે જ્યારે લઈએ છીએ તો એના માટે ચાર્जेस ને બધું પે કરવું પડે કમ્પેર ટુ ધ પબ્લિક ડિપોઝિટ. નેક્સ્ટ કીધું છે પ્રોસિજર જે છે એ કોમ્પ્લેક્સ છે, ડિફિકલ્ટ છે. ડોક્યુમેન્ટેશનની વાત કરો, આન્સર્સ દિયો, જવાબ દિયો, પછી ક્વેશ્ચનિસ કરે, એના પાછળ રિટર્ન સોલ્યુશન્સ દિયો. તો આ બધામાં ઓવરઓલ બહુ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ પણ છે અને બહુ કોમ્પ્લેક્સ છે. ફિફ્થ પોઈન્ટમાં કીધું છે કે બેંક પ્રોવાઇડ ક્રેડિટ ઓન એ વેરી સ્ટ્રિક્ટ ટર્મ્સ. એના ટર્મ્સ સ્ટ્રિક્ટ હોય કે એના ડોક્યુમેન્ટેશન તો દઈશ ને તો ન દેવા, આમ થશે તો જ દેવું છે ને તો ન દેવું. તો એના માટે થોડું સ્ટ્રિક્ટ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ ફોલો થાય છે. સિક્સ પોઈન્ટમાં કીધું છે કે સર્ટેન એના કન્ડિશન્સ પણ હોય બેંકના કે હું જ્યારે ડિમાન્ડ કરું ત્યારે તારે પૈસા પાછા દઈ દેવા પડશે. તો આ બધા કારણના લીધે ઓવરઓલ કંપની એમ વિચારશે આપણે બેંક પાસે જઈએ એના કરતાં આપણે પબ્લિક પાસે જ જઈએ, પબ્લિક પાસેથી લઈ લઈએ. તો એ આપણા માટે બહુ કન્વીનિયન્ટ છે, હેલ્પફુલ છે, ઇકોનોમિકલ છે, જે આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે બેનિફિટ દઈ શકે છે. સો અત્યાર સુધી આપણે એક્સટર્નલ પાર્ટમાં બે પોઈન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કર્યા છે. ફર્સ્ટ શું હતું? કમર્શિયલ બેંક, રાઈટ? એના આપણે એડવાન્ટેजेस જોયા અને લિમિટેશન્સ. સેકન્ડ પબ્લિક ડિપોઝિટ. પબ્લિક ડિપોઝિટના પણ આપણે એડવાન્ટેजेस અને લિમિટેશન્સ, ઇવન ધ કમ્પેરિઝન બિટવીન ધ ફર્સ્ટ ટુ પાર્ટ ધેટ ઇઝ ધ પબ્લિક ડિપોઝિટ એન્ડ ધ કમર્શિયલ બેંક ઓર ધ બેંક ક્રેડિટ. એમાં પણ કઈ વસ્તુ વધારે હેલ્પફુલ છે? પબ્લિક ડિપોઝિટ. સો અહીંયા નોટ સ્પેસિફાઈ કરી છે એઝ પર ધ ક્લોઝ 73 sub clause 1 of the Companies Act 2013, the company cannot accept the deposit from the public, but this rule is not applicable to the banking company and the non-banking financial institutions. હવે અહીંયા શું કીધું છે કે તમે માર્કેટમાં પબ્લિક ડિપોઝિટ્સ કેવી રીતના તમે બીજા લોકો કંપનીઝને રાખે છે, પણ જે બેન્કિંગ્સ છે, જે મોટી મોટી બેંક ફોર્મ થઈ છે, તો એ લોકો માટે આ રૂલ કીધો છે ધીસ રૂલ ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ ટુ ધ બેન્કિંગ અને જે નોન બેન્કિંગ સેક્ટર્સ છે, તો એ લોકો માટે આ રૂલ્સ એપ્લિકેબલ થતો નથી. કયો કીધો છે? ક્લોઝ 73 એઝ પર ધ 2013 એક્ટ. The third part, cooperative bank. Cooperative banks. Cooperative bank also provide the short-term working capital and the other credit facilities. Cooperative banks are useful to small-scale units to obtain the credit. They may give advances up to 10 lakh against the proper securities. Cooperative banks provide credit to the working class. Cooperative banks have become popular in Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka states. Cooperative banks provide cash loans, overdraft, other facilities on the same term and the condition as the commercial bank. Same like the commercial bank, cooperative bank પણ તમને હેલ્પફુલ કરે છે, તમને લોન પ્રોવાઈડ કરે છે,
કોઓપરેટિવ બેંક તમને સ્મોલ સ્કેલ બિઝનેસને ઇઝીલી ક્રેડિટ પ્રોવાઈડ કરે છે, તમને એડવાન્સીસ 10 લાખ રૂપિયા સુધી પ્રોપર સિક્યુરિટીઝ ઉપર પ્રોવાઈડ કરી શકે છે. ઇવન આ બધું કોઓપરેટિવ બેંક્સનું જે આપણે કહીએ ને કે વધારે ક્યાં જોવા મળે છે, તો ગુજરાત, તમિલનાડુ, જામનગર કોઓપરેટિવ બેંક, આ બધું કોઓપરેટિવ બેંક છે. તો આ બધા વસ્તુઓ તમને હેલ્પ કરે છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનને લોન ને બધી વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરે છે, જેમ કોમર્શિયલ બેંક તમને પ્રોવાઈડ કરે એવી રીતના થર્ડ પોઈન્ટ આપણે કીધો છે રિગાર્ડિંગ ધ કોઓપરેટિવ બેંક. ક્લિયર આવી છે બધાને? યસ ઓર નો? Yes. હવે in the next lecture we are going to start with the fourth point, that is the cash credit, sorry, trade credit, or we can say the trade creditors. So you have to write the points, advantages and the limitations of public deposit. Okay, thank you.